विधान सभा हल्का गिद्धड़बाहा तो श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों की चोण मुहिम नूं उस समय भरमां हंगारा मिलिया। अज जदों सरदार सुखबीर सिंह बादल की अगवाई विच स्वर्गवासी फलेल सिंह नंबरदार का कांग्रेसी परिवार अकाली दल विच शामिल हो गया। सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस नूं छड्ड के श्रोमणी अकाली दल विच शामिल होने ते नंबरदार जगमीत सिंह दंदीवाल, नंबरदार गुरमेल सिंह दंदीवाल, नंबरदार रेशम सिंह राजा, नंबरदार जगदेव सिंह दंदीवाल, नंबरदार हरविंदर सिंह, रमन दंदीवाल ते होर परिवारक मैंबरां समेत 100 होर कांग्रेसी वर्करां नूं श्रोमणी अकाली दल विच शामिल होने ते पार्टी चिन्ह दे के सन्मानित किया ਅਤੇ पार्टी विच ਬਣਦਾ ਮਾਣ सत्कार देने का भरोसा भी दिता। इस मौके सुखबीर सिंह बादल ने विधान सभा हल्का गिद्धड़बाहा तो श्रोमणी अकाली दल ते बसपा गठजोड़ के सांझे उम्मीदवार हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों नूं वध तों वध वोटां पा के जिताउण की अपील भी की। सरदार बादल ने कहा कि इस समय पंजाब अंदर श्रोमणी अकाली दल अते भाजपा गठजोड़ की लहर चल रही है ਅਤੇ गठजोड़ 80 ਤੋਂ 85 सीटां जित प्राप्त करके अपनी सरकार बनाएगा। परिवार वालों बाई जी का सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब जी का सम्मान मैं बेनती करूंगा जिन्हें भी पीछे से सच्चे खब्बे खड़े भी एक बार पंडाल खाली कर देंगे ताकि के साढ़े बहुत ही सत्कारयोग आने वाले मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह जी बादल संगत के दर्शन कर सकन। मैं बेनती करूंगा सच्चे खब्बे जिन्हें भी वीर खड़े कृपा करके सहायता हो जान। सारा परिवार आज आप सरदार फलेल सिंह जी नंबरदार, रेशम सिंह जी राजा जी, गुरमेल सिंह जी खालसा जी के समुचे परिवार होर इन्होंने नाल वख-वख पिंडां तो जिन्नियां भी जथेबंदियां ते साडे बहुत ही सत्कारयोग दिलबाग सिंह जी, बिंदर सिंह जी नंबरदार पिंड समाज तो जिन्होंने की प्रेरणा सदका रिश्तेदारी के भाईचारक साझ के सदका ਆਪਾਂ सारे एकत्र होकर श्रोमणी अकाली दल का पल्ला फड़ के सरदार हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों के हक में आवाज बुलंद करने लिए एकत्र होए हैं। परिवारों ने शामिल होकर श्रोमणी अकाली दल का जो मुठ बनना है गिद्धड़बाहा की सीट वास्ते जिन्हें भी सज्जन पहुंचे सारे जी धन्यवाद करते हैं। परिवार वालों और परिवार वालों सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। नाल ही मैं बेनती करूंगा जिन्हें भी बाहर साइड से खड़े ने हो साइड से हो जाए, सामने हो जाए। मैं बेनती करूंगा साडे बहुत ही सत्कारयोग भाई हरदीप सिंह जी डिंपी ढिल्लों जी भाई हरदीप सिंह जी सो हथ खड़े करके सारे ने आप नारा बंद करना श्रोमणी अकाली दल का। श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल, सरदार सुखबीर सिंह बादल, सरदार सुखबीर सिंह बादल भाई डिंपी ढिल्लों मंच से विराजमान मेरे बहुत ही हेलो 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 मेरे बहुत ही
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੰਦੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਈ ਜੀ ਬਿੰਦਰ ਹੋਰੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਾਗਾ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਫਲੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੰਦੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੰਦੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੇਟੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੰਦੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੰਦੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੰਦੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੰਦੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਗਿੱਦੜਵਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਬਚੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਸਕਣ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੜ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੰਦੀਵਾਲ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਯਾਰ ਝੰਡੇ ਲਾ, ਵੀ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਬੰਦੀ ਆ, ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੜਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਆਪਣੀ ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ ਦਿਖੂਗੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਸਰ ਦੂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਐਕਸ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਟਾਈਲਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ, ਪਾਰਕ 'ਚ ਟਾਈਲਾਂ। ਪਰ ਸਰ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗਿੱਦੜਵਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕੋਈ ਐਸਟੀਪੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਕੱਢਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੰਪ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਡੰਪ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੀਜੀ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਗਰਲ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਇੱਕ ਸਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜੀ। 20,000 ਵੋਟ ਸਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਇਧਰਲੇ 9 ਵਾਰਡ ਆ ਜੀ, 20,000 ਵੋਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ
+2 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਿੱਦੜਵੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਰ ਪੰਜਵੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਣਾ ਗਿੱਦੜਵੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗਿੱਦੜਵੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੱਫਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟਪਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੰਦੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਦੇ ਮੁਖਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਗਾ ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਕਰਨਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਕੱਲੇ ਡਰਾਮੇ ਹੋਏ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆ 5 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਗਿਆ। 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਸ਼ਗਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਔਰਤ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਚੱਲੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 400 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫਤ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ 800 ਯੂਨਿਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਾਰਡ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਈਆਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ, ਬੜੀ ਸਫਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਗਿੱਦੜਵੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 20,000 ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਰ 25,000 ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 5,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਇੱਕ 5,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ
100 टीचर होंगे, क्योंकि ਜਿਹੜੇ छोटे छोटे स्कूल है 2 कमरिਆਂ ਦੇ 4 कमरिਆਂ ਦੇ फेल हो गए हैं। 2 टीचर होंगे पढ़ाते है नहीं, घट घट स्कूल बने तो चजदा बने, बड़ा स्कूल बने। सो पूरे पंजाब असी हर 25,000 आबादी के अंदर असी 5,000 बच्चे का स्कूल बनावांगे। जिवें गिडरवा हल्का है, मैं लगता 12-13 ऐसे बड़े स्कूल आप पूरे बन जाएंगे। घट तो घट पढ़ाई तो चंगी होए। जिन्हें भी सरकारी तो प्राइवेट कॉलेज है सारे ਜਿਹੜੇ सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे होंगे 33% उन्होंने वास्ते सीटां रिजर्व की जाएंगी। मेरी सोच है कि गरीब बच्चे को मौका दिता जाए पढ़ाई का। अज की होंगे 10वीं के बाद 12वीं के बाद बच्चे छड़ जाते हैं क्योंकि कॉलेजों एडमिशन मिलदियां नहीं, क्योंकि पढ़ाई के नंबर भी नहीं होंगे। मैं चाहना अखीर तक जान तो सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे किसी भी कॉलेज जाएंगे, बच्चे बच्चियां उन्होंने पढ़ाई मुफ्त होगी, वो पंजाब सरकार करके देगी। तो इतने हले तुसी मैनू डिम्पी जी इतों इलाके के थोड़े पार्टी के सेवादार है, साडा दा परिवार ही है, एक ही परिवार है। तो इस करके मैं इन्होंने जिंदगी किसी चीज़ की ना नहीं की। जिवें दस रहे सी वाटर वर्क्स गलियां नालियां इसका एक जिवें असीं लंबी हल्के च कीता है, वो जा प्रोग्राम मैं पूरे पंजाब कर लगे। हर पिंड विच सीवरेज, पीने वाला पानी ते सीमेंट दी गलियां नालियां आ सिस्टम तुसीं देखो लंबी किया, सारे पंजाब च करना है। सारे गजरों हल्के तो पहले साल ही करना है, क्योंकि आ बादल साहब का पुराना हल्का है। तो इस करके उन्होंने तो ही असीं हल्के तो शुरू कराओगे। आज मेरा थोड़े नाल वादा रहा। मैं एक ही बेनती करना चाहना, देखो जो कांग्रेस का इतों का विधायक है चोर नंबर 1 है, उन्हें जिन्ना पैसा लुटिया है, हर चीज कमीशन खाता है। ट्रांसपोर्ट महकमा आरटीए तो महीना रहा, हर परमिट भेजता, हर चीज पैसा। चन्नी ने तो घरों 11 करोड़ लभे, तो होर लभना बहुत ज्यादा। जिन्ना पैसा लभे थोड़े पिंडा च ग्रांट च देवांगे तुहानूं। कतल केस एक तुहानूं सारिआं नूं पता है, फरीदकोट में पैसे करके परिवार की जान चली गई ये करके। सो ऐसा हंकारी बंदा है, हंकार इन्ना है, परमात्मा ही हंकारियों का हंकार तोड़ता है। इस करके मैं जी आया कहना सारा जगदीप सिंह है ना, जगदीप सिंह तो उन्हें सारा परिवार इतने श्रोमणी अकाली दल शामिल होया। मैं जी आया कहना, पूरा मान सत्कार दिता जाऊगा। तुसीं साडा टीम ਵਧਾਈ। मैनू गल कर रहे सी पुराना अपना ही परिवार है, चलो 20 साल थोड़ा सैर सूर करे अपने घर घर ही होंगे, तो मैनू बड़ा खुशी है। तो मैंने कहा सी पूरा परिवार वांगू रखांगे, किसी चीज़ की कमी नहीं आती। जो सरकार थोड़ी बन गई तो समझ लो कि गिडरवे हल्के का ही मुख्यमंत्री है। तुसीं सारे जानते हो एडी वड्डी ताकत होनी है, अब किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। खुले इतने गप्पे होंगे, जो कहोगे करांगे। अगले 5 साल तुहानूं किसी चीज़ की कमी ना होगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नाल हो जाना जिन्ना ने पैर वाले भाई के होर केड़े अपने सोपे वाले चल चलो सिंह जी हरतेज सिंह जी पीपी पार्टी छड़ के श्रोमणी अकाली दल शामिल हो रहे हैं। हरतेज सिंह जी कूलर खुर्द को बाबा गुरमीत सिंह जी पीपी पार्टी छड़ के कूलर खुर्द को बाबा गुरमीत सिंह जी, बवालिया पिंड को दर्शन सिंह जी बवालिया पीपी पार्टी छड़ के श्रोमणी अकाली दल शामिल हो रहे हैं। नरेंद्र कौर इकबाल सिंह अंग्रेज कौर एनू हो जो सारे जने इधर खड़ दो यार भाई जी जेड़े जेड़े अंग्रेज कौर जी मस्सा जी बीबी जी सुरजीत कौर जी मैं माइया ने बेनती करूंगा सारिया माइया के आ जान। गोली बाबा काला खान जी, परमजीत कौर जी, हरमनदेव सिंह सेना, जशन सिंह, नवजोत सिंह, रवि सिंह,
ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਥੋੜਾ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਪੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਪਾਓ ਸਰ। ਪਿੰਡ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪਿੰਡ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਭਾਈ ਸਨੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਸਨੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕੋਠੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਕੋਠੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਸਨੀ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀਰਾਂ ਸੋਫੇ ਦੇ ਮਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ ਯਾਰ ਸਾਰੇ। ਓਏ ਯਾਰ ਉਧਰ ਦੀ ਨਿਕਲ। 1 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾਂਗੇ ਆਪਾਂ।